the work, to the short story, let's discuss a little bit about the writer, Karur Neelakanta Pillai. He was born in the year 1898. He's a famous Malayalam short story writer and also one of the founders of Sahitya Pravartaka Sahakarana Sangha. He began his career as a school teacher who later turned to literature and became one of the best short story writers of Malayalam literature. So, Ideham short story writer and also one of the founders of Sahitya Pravartaka Sahakarana Sangha. A school teacher career begin and later he turned to literature. We need literature and he became one of the famous short story writers of Malayalam literature. The 1930s witnessed the progress of the short story format of storytelling in Malayalam. Karur, along with notable writers like Thakazhi Shivashankara Pillai, P. Kesavadev, Ponkunnam Varki, Vaikam Muhammad Bashir, S.K. Pottakadu, etc., paved the way for developing a new style in Malayalam's short story genre. He often tried to present the plight of the middle class people in a simple and candid manner. So, Baki writers, Thakazhi Shivashankara Pillai, P. Kesavadev, Ponkunnam Varki, Vaikam Muhammad Bashir, this writers Malayalam short story genre പുതിയൊരു സ്റ്റൈലിലേക്ക് മാറി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്ക്സിൽ കൂടുതലും എങ്ങനെയാണ്? He often presented the plight of the middle class people in a simple and candid manner. Middle class peopleന്റെ ആ ഒരു ലൈഫ് അതിനെയാണ് കൂടുതലും അദ്ദേഹം ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, മിഡിൽ ക്ലാസ് പീപ്പിൾ. അതുപോലെ തന്നെ he is a writer who has dealt with the life of the working class people. So middle class people, their life, their working style, all these things were presented in a simple and very clear manner in his short stories. And he has also presented characters with different shades, both from the village and city. His stories are very much realistic and are often laced with humor, like that of the works of Bashir and Uru. His works are often laced with humor. So, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്ക്സിൽ ഒരു ഹ്യൂമറിസ്റ്റിക് പോർട്രേൽ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വില്ലേജ് ലൈഫിനെയും സിറ്റി ലൈഫിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയും അദ്ദേഹം ഒരുപോലെ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, then he often turns satirical with the perspective of a cynic, but at times he remains as a detached observer, recording the events around him. And the locale of his stories is the former princely state of Travancore. And the context is that of the period dominated by the Second World War. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടുതൽ സ്റ്റോറീസിന്റെയും ഒരു ലൊക്കേൽ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാവൻകോർ ആ ഒരു ഏരിയയാണ്. ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഒരു മലയാളം ക്രിട്ടിക് ഡോക്ടർ എം ലീലാവതി, she says, Karur is most appreciated as a writer who pioneered a renaissance in Malayalam language through the simplicity of his language and style. He is a humanist to the core. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ആ ഒരു സിമ്പതീസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ഇതിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്ക്സിൽ പോർട്രേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് ആണ്, സിമ്പിൾ സ്റ്റൈലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ട്. ബ്രിവിറ്റി ഈസ് ദ സോൾ ഓഫ് ഹിസ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ്. ഓക്കെ, ദെൻ പ്രധാനമായിട്ടും മിഡിൽ ക്ലാസ് പീപ്പിളിന്റെ ലൈഫ്, അദ്ദേഹം എന്താണ് വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് പീപ്പിളിന്റെ ആ ഒരു ജീവിതം അദ്ദേഹം വളരെയധികം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജിലും സ്റ്റൈലിലുമാണ് അദ്ദേഹം പോർട്രേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. His major works include Marapavagal, that is wooden dolls, then Pathu Kadagal, Tiranyedutha Kadagal, Rahasyam, Ambalaparambil, Poovan Param, Urupidi Mannu, Meenkari,
then Kochanajati, Anakaran, Grihanaiga. All these are his major short stories. He has also written stories for children. Okay, and also novels like Gaudi, Hari. Then ഒരു അപ്പൂപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡ്രാമ, ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേമസ് വർക്ക്സ് ആണ്. And he was the recipient of the Kerala Sahitya Akademi Award for his story Modiram in 1960. He was awarded the Kerala Sahitya Akademi Award. Kerala Sahitya Akademi Award ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്ക്സ് ആണ് ഇത്. മരപ്പാവകളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. വുഡൻ ഡോൾസ്, 10 കഥകൾ, തിരഞ്ഞെടുത്ത കഥകൾ, രഹസ്യം, മീൻകാരി. All these are his major works. Then moving on to the short story, Wooden Dolls, originally titled as Marappavagal. It actually presents a conversation between an enumerator. Enumerator is a person who's employed in taking a census of the population. And he's representing the government. And so this short story is a conversation between an enumerator and also a girl named Nalini. She is a bold, vibrant girl and was also an artist. Okay, ഒരു വളരെയധികം ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഗേൾ നളിനി. ആ നളിനിയുടെ നളിനിയും ഒരു എന്യൂമറേറ്ററും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ആണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Okay. This character, this girl Nalini, she through her replies to the enumerator unleashes her own life with a touch of humor. So here Karur's brilliance as a writer is very much evident. It is a fine specimen of how a writer could create magic out of an unpromising material. ഒരു സാധാരണ ഒരു മെറ്റീരിയൽ, ഒരു എന്നും ഡെയിലിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരു സെൻസസ് എടുക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഓഫീസറും നളിനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗേളും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ. ഇറ്റ്സ് ആൻ യൂഷ്വൽ ടോപ്പിക്. അത് എപ്പോഴും നടന്നു പോകുന്ന കാര്യമാണ്. സോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അൺപ്രോമിസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് ഹി ക്രിയേറ്റ്സ് എ സ്റ്റോറി. സോ ആ ഒരു റിപ്ലൈസ് അതെല്ലാം തന്നെ വളരെയധികം ഹ്യൂമറിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് പോർട്രേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റു വർക്ക്സിലും ഇതുപോലെ പൂവൻ പഴം, മരപ്പാവകൾ പോലുള്ള വർക്ക്സിലും there are certain similarities. Both are centered upon women characters. ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റിക് കൺസേൺസ് പറയുന്ന സ്റ്റോറിയാണ്. സോ ഇതിലെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന character, this character, this young woman protagonist of Wooden Dolls, Nalini, she leaves her husband because of his drunken, wife-beating, beastly ways. And she lives by making dolls and selling the dolls. And she's a powerful female character. She has wit, courage, beauty and talent. So ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അവളുടെ ഹസ്ബൻഡ് അവളെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഷീ ലീവ്സ് ഹർ ഹസ്ബൻഡ്. അയാളുടെ ആ ഒരു ഡ്രങ്കൺ ക്യാരക്ടർ കാരണം ഉപദ്രവിക്കും, അവരെ സ്ഥിരം ഉപദ്രവിക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ, ഒരു ബീസ്ലി വേസ് ആണ് അയാളുടെ. അത് കാരണം ഷീ ലീവ്സ് ഹർ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് അവള് ജീവിക്കുന്നത് ഷീ സെൽസ് ഡോൾസ്. അവള് തന്നെ ഡോൾസ് ഉണ്ടാക്കി അതിനെ വിറ്റാണ് അവള് ജീവിക്കുന്നത്. സോ വളരെയധികം ബ്രേവ് ആയിട്ടുള്ള, കറേജിയസ് ആയിട്ടൊരു വുമൺ. Her wooden dolls turn out to be self-portraits of which even other women ridicule her for selling herself. So ഈ ഒരു അവളുടെ വുഡൻ ഡോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് പോർട്രേറ്റ്സ് പോലെയാണ്, അവളുടെ തന്നെ പോർട്രേറ്റ്സ് പോലെയാണ്. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാര് അവളെ കളിയാക്കുന്നു ഫോർ സെല്ലിങ് ഹർ സെൽഫ്, അവളുടെ തന്നെ ക്യാരക്ടർ സെൽ ചെയ്യുന്നു. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ, നളിനി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ വളരെ ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. അവള് അവളുടെ ഒരു ലൈവ്ലിഹുഡിന് വേണ്ടി ഡോൾസ് വിറ്റിട്ടാണ് അവൾ ജീവിക്കുന്നത്. അവള് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സോ അവള് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ അവളുടേതായിട്ടുള്ള സെൽഫ് പോർട്രേറ്റ് ആ വർക്ക്സിൽ വരാറുണ്ട്. ഓക്കെ,
And this story also reveals the social scenario of Kerala during the early decades of the 20th century. 20th century early decades കേരളയിലുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ സിനാരിയോ അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ അതിന്റെ സമ്മറി പറയുകയാണെങ്കിൽ I'll share this material with you. നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തേക്കാം. Moving on to the summary of the short story. This story, Wooden Dolls, it begins with the enumerator checking up the door number of the house, and he makes sure that it is 312 Ashari Parambil. And he asks whether anyone is there in the house, and suddenly a woman appears. He inquires whether the house belongs to a woman named Umini by looking into the papers he had. സോ അവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടി അകത്തേക്ക് വരുന്നു, പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. ഇയാള് 312 ആശാരിപ്പറമ്പിൽ വീട് തന്നെയാണോ അതെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നു അയാളുടെ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട്. എന്നിട്ട് തട്ടി വിളിച്ച് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു. ആൻഡ് ആ സമയം ഒരു സ്ത്രീ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. ഇത് ഉമ്മിണി എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയുടെ വീടാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ആൻഡ് കാരൂർ ഇവിടെ പറയുന്നു ആ ഒരു വളരെയധികം വൈഡ് ഓപ്പൺ ലാർജ് ഐസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യങ് വുമൺ ആണ്. ഷീ വാസ് സ്കെയർഡ്. Okay. The woman who opened the door, she seemed to be scared. But the man assures that he has come to count the people as part of census and as a representative of the government. And from this moment onwards, an intriguing conversation takes place between the two. She says that Umini is her mother. And then the man asks whether Umini is male or female. There, the use of humor in this particular context by Karur is very much brilliant. The girl replies, "Mother and myself are female, and my brother is male." She says that her mother has gone out and she is a widow. And she sarcastically asks the enumerator to open the umbrella to avoid the sun. Otherwise, the government will be forced to count one less in the census. So, ഇതില് ഉമ്മിണി അവളുടെ അമ്മയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോഴേക്ക് ഈ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുന്നു ഉമ്മിണി മെയിൽ ആണോ ഫീമെയിൽ ആണോ. സോ കാരൂർ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഹ്യൂമറിസ്റ്റിക് പോർട്രയലാണ് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം അപ്പൊ ഈ പെൺകുട്ടി റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് മദറും ഞാനും ഫീമെയിൽ ആണ് ആൻഡ് മൈ ബ്രദർ ഇസ് മെയിൽ. സോ അവിടെയും ഒരു ഹ്യൂമറിസ്റ്റിക് പോർട്രയലാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവള് പേടിക്കുന്നു, ആദ്യം പേടിക്കുന്നു വെദ എന്തെങ്കിലും പോലീസ് കേസ് ആണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആണോ എന്ന് പേടിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഈ മനുഷ്യൻ അവൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു that he has come to count the people as part of census and as a representative of the government. ഗവൺമെന്റിന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. എന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു സർക്കാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹ്യൂമറിസ്റ്റിക് പോർട്രയലാണ്. അവൾ പറയുന്നു ഉമ്മിണി അവളുടെ അമ്മയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. സോ ഈ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുന്നു വെദർ ഷീ ഈസ് മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ. ഉമ്മിണി അവളുടെ അമ്മയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും മെയിൽ ആണോ ഫീമെയിൽ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ പെൺകുട്ടി പറയുന്നു മദർ ആൻഡ് മൈസെൽഫ് ആർ ഫീമെയിൽ ആൻഡ് മൈ ബ്രദർ ഇസ് മെയിൽ. സോ ദെൻ അതിനുശേഷം the enumerator takes a seat on the bench in the veranda and he continues to ask questions. He understands that the girl's name is Nalini, 23 years old and married to. She shies away from the questions regarding her husband and she tells the man to write husbandless, which again is satirical. So, enumerator verandയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഓരോ ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് ചോദിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് നളിനി എന്നാണ്. അവള് 23 years old ആണ് ആൻഡ് ഓൾസോ മാരീഡ്. ആൻഡ് അവളുടെ ഹസ്ബൻഡിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് പറയാൻ താല്പര്യമില്ല. അവൾ പറയുന്നു ഹസ്ബൻഡ് ലെസ് എന്ന് എഴുതിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത്, വിച്ച് അഗൈൻ ഇസ് സാറ്റൈറിക്കൽ.
Enumerator then continued the questions. Maybe you gave him up. I never went after him to begin with, nor did I give him up later. You write whatever is proper. Aren't you the know-all? She also says that she has no children. So, നീ ഉപേക്ഷിച്ചതാണോ എന്ന് അയാൾ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവള് പറയുന്നു, ഞാൻ അയാളുടെ അടുത്ത് ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അയാളുടെ ഒന്നും തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയും പോയിട്ടില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, nor did I give him up later. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണോ നിങ്ങൾ അത് എഴുതിക്കോളൂ എന്ന് പറയുന്നു. She also says that she has no children and അവള് വീണ്ടും പറയുന്നു അവൾക്ക് കുട്ടികളും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ വീണ്ടും എന്താണ്, ഹ്യൂമറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോവാണ്. എനി ചിൽഡ്രൻ എന്ന് എന്യൂമറേറ്റർ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ പെൺകുട്ടി പറയുന്നു, നോ, നീദർ മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ. ആൺകുട്ടിയും ഇല്ല പെൺകുട്ടിയും ഇല്ല എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. Then had any abortions എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. Oh yes, plenty of it. We had hardly been married 6 months when it started. And since then, not a single day has passed without a bout of aversion between us. What do you mean, daily abortion? Yes, that is why I came back here. So, അവളുടെ മനസ്സിലുള്ള എന്താണ്, ദേഷ്യമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. This is preposterous. I said abortion. It means premature delivery in early pregnancy or miscarriage. You had any of these? What nasty questions you are asking. It is good that my brother is not here at present. So അവൾ 6 മാസം മാത്രമാണ് അയാളോടൊപ്പം താമസിച്ചത്. അതിനുശേഷം ഒരു ദിവസം പോലും അവർ തമ്മിൽ എന്താണ്, പ്രശ്നം ഇല്ലാതില്ല. എല്ലാ ദിവസവും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ തിരിച്ച് ഇവിടേക്ക് വരുന്നത്. ആൻഡ് നളിനി എന്താണ്, ഇവിടെ അവളുടെ ഒരു എന്താണ്, അവളുടെ ബ്രദർ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നത് നന്നായി എന്നൊക്കെ അവള് പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു പേട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റി ഒരു ഇതാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ the enumerator later asks about her income, to which she replies that she does not go for any work. The naive nature of the villagers is clearly presented here. When Nalini says, me, who told you this? That's Nalini has income. So, income ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും അവള് പെട്ടെന്ന് പറയുന്നു, ഞാൻ ഒരു ജോലിക്കും പോകുന്നില്ല, പിന്നെ ആരാണ് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ഇൻകം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് അവള് തന്നെ പറയുന്നു, മേ ബി ദ കാത്ത ലിവിംഗ് ബൈ ദ ഫെറി who told you all this stuff. I have a few things to say about her also. So, ആ കാത്തയായിരിക്കും ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. എനിക്കും നിങ്ങളോട് കുറച്ച് അവളെ കുറിച്ച് പറയണ്ടത്. സാധാരണയായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അയാൾ ഇൻകം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചത്. സോ പെട്ടെന്ന് ഇവളിത് കേട്ടപ്പോ അവള് പറഞ്ഞു, ആര് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇൻകം ഉണ്ടെന്ന്? ആ കാത്ത പറഞ്ഞതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്കും അവളെ കുറിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവള് പറയുന്നു. ആൻഡ് Nalini boldly tells the man now to write that she does not have a husband because he had earlier taken her even to the court. The words of Nalini become a kind of assertion of womanhood. She says, I have some income. I'm not dependent on anybody. I make at least some 15 rupees a month. Suddenly, both of them notices a next door girl of 20 years stealing a glance. The enumerator feels a bit uneasy, but Nalini ignores the fact, which once again proves the strong stance of a woman. So, Nalini then boldly tells the man now to write that she does not have a husband because he had earlier taken her even to the court. Here the words of Nalini become a kind of assertion of womanhood. She says, I have some income. I'm not dependent on anybody. I make at least some 15 rupees a month. And suddenly both of them notices a next door girl of 10 years stealing a glance. The enumerator feels a bit uneasy, but Nalini ignores the fact, which once again proves the strong stance of a woman. So, ഇവരെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു പെൺകുട്ടി അപ്പുറത്തുനിന്ന് എത്തി നോക്കുന്നത് കാണുന്നു. അപ്പോഴേക്കും നളിനി അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ എന്യൂമറേറ്റർ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അൺഈസി ഫീലിംഗ് അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു. ആൻഡ് after some time, Nalini goes inside the house and returns with 3 wooden doors. She says, this is my occupation. It takes me no more than a day to make one of them.
The wooden dolls she prepared are all female figures with around 6 or 7 inches height and painted bright. He feels that the statues are wonderful and praised her skills. She brings another statue which looked like Krishna. She reveals to him why she had stopped making statues of male figures. So അവള് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആ വുഡൻ ഡോൾസുമായിട്ട് അവള് തിരിച്ചു വരുന്നു. അവള് പറയുന്നു ഇതാണ് എന്റെ ഓക്യുപ്പേഷൻ. ഒരു ദിവസം അവൾക്ക് ഒന്നുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അവൾക്ക് ഒരു ദിവസം പോലും വേണ്ടി വരില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അവള് കൂടുതലും ഫീമെയിൽ ഫിഗേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. ആൻഡ് അയാൾക്ക് ആ സ്റ്റാച്യൂസ് എല്ലാം വളരെയധികം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നി. ആൻഡ് പിന്നീട് അവള് കൃഷ്ണനെ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാച്യു കൊണ്ടുവരുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ ഷീ റിവീൽസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവളൊരു മെയിൽ ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാത്തത് എന്ന് അവൾ പറയും. This other Krishna, is the person whom I had once regarded as Sri Krishna himself. When I think of him, I get furious. And the same figure I make looks more and more like him, with all my fury reflected on the face. Gradually, people stopped buying these figures. So I gave up making male figures. I tried to make the image of Sri Parvati. That is, I made a female figure and called in Sri Parvati. It seems Parvati and Parameshwara used to quarrel among themselves sometimes. With these things in mind, I started making the figures of Parvati. I would look into the mirror and put on Parvati's expressions on my face and then transfer them to wood. Imagining I am Parvati, you see, but in the end, all Parvati figures so much alike. So, കൃഷ്ണനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് എന്താണ് മറ്റേ അയാളുടെ ഹസ്ബൻഡിനെയൊക്കെ ഓർമ്മ വരും. ആ ഒരു ദേഷ്യം അവളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും. പെട്ടെന്ന് അവൾക്ക് ഫ്യൂറിയസ് ആവുന്നു. സോ അവള് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഫിഗേഴ്സിലും ആ ഒരു ഫ്യൂറി ഉണ്ടായി വരുന്നു. സോ ആൾക്കാരത് വാങ്ങിക്കില്ല. സോ ബിക്കോസ് ആ ഒരു അതിലൊരു എപ്പോഴും അവളുടെ ആ ഒരു ദേഷ്യം അതെല്ലാം തന്നെ ആ വർക്കിലും പ്രകടമായി വരും. സോ ഷീ ഗേവ് അപ്പ് മേക്കിംഗ് മെയിൽ ഫിഗേഴ്സ്. ആൻഡ് പാർവതി ദേവിയെ മനസ്സിൽ കണ്ട് പാർവതി ദേവിയും പരമേശ്വരനും വഴക്കടിക്കും എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയില് പാർവതി ദേവിയുടെ മുഖത്തുണ്ടാവുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും. ആൻഡ് ദെൻ ഷീ ട്രാൻസ്ഫർ ദാറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ടു വുഡ്, ഇമാജിനിങ് ഷീ ഈസ് പാർവതി അവളാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഇമാജിനേഷനിൽ അവൾ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. ആൻഡ് ദാസ് ഓൾ പാർവതി ഫിഗേഴ്സ് സോ മച്ച് എലൈക്ക്, എല്ലാ പാർവതി ഫിഗേഴ്സും എലൈക്ക് ആയിട്ട് വരുന്നു. So she thus recreates her own self through the statues of Parvati. അവൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവളുടെ തന്നെ ആ ഒരു സെൽഫാണ് അവള് ഇതിലേക്ക് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Through this process, she finds a way to release her emotions. Actually, in what statue she prepared, there was the expression of her own face. She imagined herself to be Parvati, which have the expressions of that anger in her. And so, while she prepared that statues, that expression of that anger comes to her, and she always prepares such images. Our image ആയിരിക്കും അവൾ മിക്കവാറും prepare ചെയ്യുക. And thus, she recreates her own self through the statues of Parvati. Through this process, she finds a way to release her emotions and establish her own identity. Here, the dolls are the representations of different female emotions and a tussle against the male-dominated society. She says that she is not afraid of anyone now. She takes away all the wooden dolls except one, and later she narrates her life story to the enumerator. She calls her husband a brute who used to drink heavily and pick up quarrels with anyone who came across. He was often taken to the police station where he used to spend the whole night. Once she retorted to the policeman sharply, who warned her of someone misbehaving in the absence of her husband. She said, if anyone attempted such mischief in my place, I told him I had a sharp chisel under my pillow. And Nalini later saw her husband return to the house tipsy and unsteady. Thus, she left the house and has come to her mother. And the enumerator decides to leave the house
And she says that he can take that wooden doll if he likes. He finds the doll with her Raudra expression, and that makes him sad. The doll, a slightly bigger one of Parvati doing tabas. സോ ഇവിടെ എന്താണ് അവളുടെ തന്നെ സ്റ്റോറി അവള് പറയാൻ തുടങ്ങി. അവളുടെ ഹസ്ബൻഡിനെ അവളൊരു ബ്രൂട്ട് ആയിട്ടാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. വളരെയധികം ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്ന, വളരെയധികം കുടിച്ച് എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളാണ് അവളുടെ ഹസ്ബൻഡ്. ആര് അയാളുടെ മുന്നിൽ വന്നാലും അവരോടൊപ്പം അവരോടൊപ്പം അയാള് എന്താണ് വഴക്കിടും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മിക്കവാറും അയാള് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോകേണ്ടി വരും. ഹോൾ നൈറ്റ് അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ ഒരു ദിവസം അവള് പോലീസ്മാനോട് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇയാളുടെ ആബ്സെൻസിൽ അവളോട് മിസ്ബിഹേവ് ചെയ്ത ഒരാളിനെ കുറിച്ച്. ആൻഡ് ആരെങ്കിലും അതുപോലത്തെ മിസ്ബിഹേവ് നടത്തുവാണെങ്കിൽ ഷീ സെഡ് ദാറ്റ് ഷീ ഹാഡ് ദ ഷാർപ്പ് ചിസൽ അണ്ടർ ഹർ പില്ലോ. സോ അവൾക്ക് അതുകൊണ്ടൊരു പേടിയില്ല. ഷീ ഈസ് റെഡി ടു ഈവൻ ഫൈറ്റ് അഗൈൻസ്റ്റ് ഹെം. അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കെതിരെ അവൾക്ക് ഒരു പേടിയില്ല, ഒരു ചിസൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പോലും അവൾക്ക് പേടിയില്ല എന്ന് അവള് പറയുന്നു. ആൻഡ് എന്താണ് അവളുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഭയങ്കര വീണ്ടും ഒരിക്കലും നന്നാവുന്നില്ല എന്ന് കണ്ട് ഷീ ലെഫ്റ്റ് ദ ഹൗസ് ആൻഡ് ഹാസ് കം ടു ദ മദർ. അവളുടെ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു. ആൻഡ് സെൻസസ് ഒക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം എന്യൂമറേറ്റർ അവളെ നിന്ന് പോവാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുന്നു. അവൾ എല്ലാ ഡോൾസും എടുത്തുകൊണ്ട് വയ്ക്കുന്നു. ഒന്ന് മാത്രം ഇയാൾക്കായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു, ഒരു രൗദ്ര എക്സ്പ്രഷൻ വരുന്ന ഒരു പാർവതിയുടെ. ആൻഡ് എന്യൂമറേറ്ററിന് അത് അത്ര എന്താണ് അയാൾക്കത് സങ്കടമായ ആ ഒരു സ്റ്റാച്യു കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ. ആൻഡ് സോ അവൾക്കത് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് ഷീ ടേക്ക് ദാറ്റ് ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ബ്രിങ് അനദർ ബിഗർ വൺ ഓഫ് പാർവതി ഡൂയിങ് ദ തപസ്. തപസ് എന്ന പാർവതിയുടെ ഒരു സ്റ്റാച്യു കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്നു. ആൻഡ് then the enumerator became very much happy. And he accepted the gift with an expression of joy and gratitude. And then he moved on to the next house. അയാൾ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മറ്റടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. എന്തിനാണ് സെൻസസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി അയാൾ മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് അയാൾ പോകുന്നു, ഗുഡ് ബൈ ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. ആൻഡ് he moved on to the next house. അയാളുടെ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇതാണ് ആ ഒരു സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റോറിയാണ്. So this short story reveals the social scenario of Kerala during the early decades of the 20th century. And it delineates a typical routine encounter between an enumerator and the woman he is interviewing. And he transforms it into an exploration of the creative process. This is a routine encounter, an enumerator meeting a woman in order to take the census. So this is a typical routine encounter, but Karur, he transforms this typical, that's routine encounter into an exploration of the creative process. The story attains a universal signification as it echoes the concerns of a woman struggling to find a foothold in the patriarchal world. സോ ഇതൊരു ആക്ച്വലി ഒരു സാധാരണയുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, എപ്പോഴും നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഒരു ടിപ്പിക്കൽ എൻകൗണ്ടർ ആണ്. ഒരാൾ സെൻസസ് എടുക്കാൻ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ക്വൈറ്റ് നാച്ചുറൽ ആണ്. സോ അതിനെ ഒരു എന്താണ് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി കാരൂർ അതിനെ അവിടെ ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ ഒരു ഇത് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ ഇതിലൊരു എന്താണ് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സിഗ്നിഫിക്കേഷൻ മീൻസ് ഒരു വുമൺ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ടു ഫൈൻഡ് എ ഫുഡ് ഹോൾഡ് ഇൻ ദ പേട്രിയാർക്കൽ വേൾഡ്. ഈ ഒരു വേൾഡില് പേട്രിയാർക്കൽ വേൾഡില് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ കഥയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എപ്പോഴും നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതിനെ കാരൂർ വണ്ടർഫുള്ളി ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. എന്യൂമറേറ്റർ അയാൾ ഒരു സെൻസസ് എടുക്കാൻ വരുന്ന ആളാണ്. അയാള് നളിനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള കോൺവെർസേഷൻ ആണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. നളിനിയോട് അയാൾ എങ്ങനെയാണ് പല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. അവളുടെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട്, മാരീഡ് ആണോ, അങ്ങനെ പല പല
കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇടയ്ക്ക് പവർ ഫെയിലിയർ വന്നതാണ്, കറണ്ട് പോയതാണ്, അപ്പൊ നെറ്റ് കട്ടായി പോയതാണ് പ്രശ്നമായത്. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് നൗ യു ക്യാൻ ഹിയർ മീ. സോ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ സമറി മനസ്സിലായല്ലോ? ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ എപ്പോഴും നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഒരു എന്യൂമറേറ്ററും ഒരു പെൺകുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ. അയാൾ സെൻസസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഒരാളാണ്. അയാള് ഈ പെൺകുട്ടിയായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്. പെൺകുട്ടിയുടെ സ്റ്റോറി വുഡൻ ഡോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവള് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന വുഡൻ ഡോൾസിനെ കുറിച്ചാണ്. അത് ആക്ച്വലി അവളുടെ തന്നെ സെൽഫ് പോർട്രേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ അവള് തന്നെ അവളുടെ എക്സ്പ്രഷൻസ് എല്ലാം അതില് കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറി പറയുന്നത്. സോ ബാക്കിയുള്ളവർ അവളെ കളിയാക്കുന്നു, അവളെ തന്നെ വിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ. എന്ന് വെച്ചാൽ അവളുടെ തന്നെ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ്, അവളെ സ്വയം ഒരു ഡോൾസ് ആക്കി മാറ്റി വിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് എല്ലാവരും കളിയാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സ്റ്റോറി. മനസ്സിലായല്ലോ? യെസ്. ഓക്കെ. Then നമുക്ക് അടുത്തൊരു വർക്കിലേക്ക് പോവാം. One minute, okay? ഞാൻ ആ പവർ പോയിന്റ് ഒന്ന് എടുത്തോട്ടെ. So next one, മരിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരുടെ സ്മാരകങ്ങൾ.
by M. Sugumaran. അതാണ് ഇനി അടുത്ത പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി. എം സുകുമാരന്റെ മരിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരുടെ സ്മാരകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. Can you hear me? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? യെസ്, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? യെസ്, ഓക്കെ. So, M. Sugumaran was born in the year 1943. He is one of the renowned novelists and short story writers in Malayalam. He was born at Chittoor in Palakkad, and he later became a staunch ideal humanist. He believed that communism is an ideal solution to human suffering. He was always an active presence in the literary scene since the 1960s with his short stories and novels. And his writings always dealt with the plight of the dispossessed. So അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ വളരെയധികം വിശ്വസിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു. He considered it to be an ideal solution to human suffering. അദ്ദേഹം പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് ജനിച്ചത്. ഒരു ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, ഒരു ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോവലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, ആൻഡ് ഓൾസോ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി റൈറ്റർ. He questioned the political climate and presented the negative tendencies in the political arena. He started his career as a clerk in 1963 at the Office of Accountant General of Kerala at Trivandrum, but was terminated during the emergency period as he got involved with the leftist trade union movement. And then he quit writing in 1982 due to certain political interferences, but returned in 1992. He then won the Kerala Sahitya Akademi Award in 1976 for his book Marichittillathavarde Smaragangal, and also Kendra Sahitya Akademi Award in 2006 for his work Chuvanna Chinnangal. He also won the State Film Award for the Best Story Writer in 1981 for Sheshakriya, and also for Kazhagam in 1995. So അദ്ദേഹം കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ മരിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരുടെ സ്മാരകങ്ങൾ എന്നൊരു വർക്കിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദെൻ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ചുവന്ന ചിഹ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന വർക്കിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദെൻ സ്റ്റേറ്റ് ഫിലിം അവാർഡ് ബെസ്റ്റ് സ്റ്റോറി റൈറ്ററിനുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഫിലിം അവാർഡ് ശേഷക്രിയ എന്ന് പറയുന്ന വർക്കിനും കഴകം എന്ന് പറയുന്ന വർക്കിനും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയർ ഒരു ക്ലർക്ക് ആയിട്ടാണ് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത്, ആൻഡ് ദെൻ terminate ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. എമർജൻസി പീരിയഡിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബിക്കോസ് ആസ് ഹി ഗോട്ട് ഇൻവോൾവ് വിത്ത് ദ ലെഫ്റ്റിസ്റ്റ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ മൂവ്മെന്റ്. ആൻഡ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം 1982 ക്വിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, റൈറ്റിംഗ് ക്വിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ബട്ട് ലേറ്റർ റിട്ടേൺഡ് ഇൻ 1992. So always he had believed that communism is an ideal solution to human suffering. M. Sugumaran's notable works include the novels like Sheshakriya, Azhimukham,
Shuddha Vayu, etc. Then he have a short story collection titled M. Sukumarante Kadagal. Then short stories like Marichittillathavരുടെ സ്മാരകങ്ങൾ, തൂക്കുമരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക്, പിതൃതർപ്പണം, ഇങ്ങനെ കുറെ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോവല കളക്ഷൻ ചുവന്ന ചിഹ്നങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേജർ വർക്ക്സ് ആണ്. അഴിമുഖം, ശുദ്ധവായു, അസുര സങ്കീർത്തനം, ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേമസ് നോവൽസ് ആണ്. ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി കളക്ഷൻ എം സുകുമാരന്റെ കഥകൾ. ദെൻ മരിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരുടെ സ്മാരകങ്ങൾ പോലുള്ള ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ്, തൂക്കുമരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക്, ചരിത്രഗാഥ, പിതൃതർപ്പണം, ഇങ്ങനെ കുറെ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോവല കളക്ഷൻ ചുവന്ന ചിഹ്നങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്ക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് 1970s-ലും 1980s-ലും ഒക്കെ അദ്ദേഹം കേരള സോഷ്യൽ, പൊളിറ്റിക്കൽ, കൾച്ചറൽ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് എല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹം റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ഇൻ ഹിസ് വർക്ക്സ്. His stories are known for the diversity of themes and narrative styles. He often attempted to convey his sense of pain and loss over the disparities in life and the utter heartlessness of the people in power. His sharp sarcasm blended nicely with his desire for social criticism. So അദ്ദേഹം എപ്പോഴും എന്താണ് ജീവിതത്തിലുള്ള ആ ഒരു വേദനയും നഷ്ടവും ആൾക്കാരുടെ ഹൃദയശൂന്യത, ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു സ്ഥാനത്തിൽ, ഒരു അതോറിറ്റി, ഒരു പവറിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അവരുടെ ഒരു ഹൃദയശൂന്യത, അതെല്ലാം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്ക്സിൽ പോർട്രേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വളരെയധികം എന്താണ് ഒരു സോഷ്യൽ ക്രിറ്റിസിസം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്ക്സ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ദെൻ മരിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരുടെ സ്മാരകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റോറി. It narrates the story of a 26-year-old man named Gopalan suffering from a deadly disease, visiting many doctors in order to find a cure. The story deliberates on the theme of desperation of an individual against a society. It also focuses on the various types of medical treatment and its political implications. മരിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരുടെ സ്മാരകങ്ങൾ depicts a life story in crisis where the impact of the disease has led the character to face the question of existence. Due to the disease and the social scenario, the protagonist experiences disorders of the body and often describes ensuing pain, discomfort, and unpleasantness. It concludes in an open-ended manner, leaving the readers to think about various possible endings. സോ ഈ ഒരു മരിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരുടെ സ്മാരകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോറി, ഒരു 26 വയസ്സുള്ള ഗോപാലൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതമാണ്. അയാൾക്കൊരു ഡെഡ്ലി ഡിസീസ് വരുന്നു. ആൻഡ് ഹി വിസിറ്റഡ് മെനി ഡോക്ടേഴ്സ്. ഒരു ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി പല ഡോക്ടേഴ്സിനെ അദ്ദേഹം കാണുന്നു. ആൻഡ് ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഡെസ്പെറേഷൻ, ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ്, സൊസൈറ്റിയോടുള്ള ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് അദ്ദേഹം ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്. സോ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ചും ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ, ഹി ഈസ് നൗ ഇൻ എ ക്രൈസിസ്. അയാളുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് തന്നെ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായിരിക്കാണ്. സോ ഈ ഒരു ഡിസീസ് കാരണവും അതുപോലെ ആ ഒരു സോഷ്യൽ സിനാരിയോ കാരണവും പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് പല തരത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോഡി ഡിസോർഡേഴ്സ് ഒരുപാട് ഉണ്ടാവുന്നു. അയാൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വേദന, ഡിസ്കംഫർട്ട്, ഒരു അൺപ്ലസന്റ്നെസ് ഫീലിംഗ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇതൊരു കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ എൻഡഡ് മാനറിലാണ്. റീഡേഴ്സിന് അതിന്റെ പോസിബിൾ എൻഡിങ്സ് എന്താണ് എന്ന് റീഡേഴ്സിന് വേണമെങ്കിൽ കൺക്ലൂഷൻ എടുക്കാം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഓപ്പൺ എൻഡഡ് രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറി എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. സോ നമുക്ക് സമ്മറിയിലോട്ട് പോവാം. അതിനു മുമ്പ് ഒരു 5 minutes ബ്രേക്ക് എടുക്കാം. ബ്രേക്കിന് ശേഷം വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട്. ഓക്കെ, ഒരു 5 minutes ബ്രേക്ക്. ഓക്കെ ആണോ? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ? Doctor, he says, this is Ayurveda. Don't expect a syringe and a bunch of tablets as the allopathic practitioners do. The doctor tells Gopalan to go through the health magazines in a meantime, as he had 2 more patients to attend. Gopalan felt totally uncomfortable and he tried to move his legs.
After some time, he started to examine his fingers in search of nails so that he could bite. Gopalan realizes that he had completed it on the journey itself. So ഈ ഒരു സ്റ്റോറി ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആയുർവേദിക് ഡോക്ടർ, ഒരു വൈദ്യൻ, അദ്ദേഹം ഗോപാലനോട് കാമായിട്ട് സമാധാനമായിട്ട് കുറച്ചു നേരം ഇരിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. മറ്റ് പേഷ്യൻസിനെ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നത് വരേക്കും സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് ഗോപാലനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ആൻഡ് ഗോപാലൻ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം ചെയ്യാമെന്നും ഇയാൾ ഉറപ്പു നൽകുന്നു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അയാൾ ഒരു കാര്യവും കൂടെ പറയുന്നു, ഐ എം എൻ ആയുർവേദ ഡോക്ടർ ആൻഡ് നോട്ട് എൻ അലോപ്പതിക് ഡോക്ടർ. ഞാനൊരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറാണ്, അലോപ്പതിക് ഡോക്ടർ അല്ല. ഇത് ആയുർവേദമാണ്. അലോപ്പതി പോലെ കുറെ മരുന്നുകളും സിറിഞ്ചും ഇഞ്ചക്ഷനും ഒന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യരുത്. ഐ എം നോട്ട് എൻ അലോപ്പതിക് ഡോക്ടർ എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു. ആൻഡ് അതേസമയം ഇനി ഒരു 2-3 പേഷ്യൻസിനെ കൂടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതുവരേക്കും എന്തെങ്കിലും ഹെൽത്ത് മാഗസീൻസ് എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കാനായിട്ട് ഗോപാലനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഗോപാലനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര അധികം അൺകംഫർട്ടബിൾ ആണ്. ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവിരൽ നോക്കുന്നു, കാരണം വളരെയധികം ടെൻസ്ഡ് ആണ്. സോ നഖം കടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നഖത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഹി റിമൈൻഡ്സ് ദാറ്റ് ഓൾറെഡി അയാൾ യാത്രയില് ടെൻഷൻ കാരണം ആ നഖങ്ങളെല്ലാം അയാൾ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്ന് അയാൾ ഓർത്തെടുക്കുന്നു. ആൻഡ് ഹി ഗ്രാജുവലി ഫോൾസ് ഇൻ ടു ഡീപ് തോട്ട്സ്. ഹി സ്റ്റാർട്ട്സ് ടു തിങ്ക് ഓഫ് ഹിസ് ഡിസീസ് which was part of his life from the childhood days itself. Every night he used to shudder and wake up thinking of it. He also recollects the faces of his acquaintances and relatives who avoided him out of hate. Gopalan believes that maybe this doctor can save him, and he had heard of him long back and always wanted to meet him. Distance and money remained as a hindrance for Gopalan's wish to see this doctor. Only yesterday he got the money from the CPF, Central Provident Fund, and he just wanted to know one thing, whether this doctor can cure his disease. Gopalan once again felt perturbed as he waited for the doctor, because for him this was the last chance. If this doctor too proves a failure, he would certainly commit suicide in a hotel by consuming sleeping pills along with arak. So ഗോപാലൻ ഒരുപാട് ചിന്തകളിലേക്ക് പോകുന്നു. അയാളുടെ ഈ ഡിസീസിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നു. അയാളുടെ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് അയാളെ ഹോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അസുഖമാണ്. ആൻഡ് എല്ലാ ദിവസവും അയാൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് പേടിക്കാറുണ്ട്. അയാളുടെ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സും എല്ലാം അയാളെ വെറുപ്പോട് കൂടി നോക്കുന്നത് അയാൾ ഓർക്കുന്നു. അതുപോലെ അയാൾ ഈ ഒരു ഡോക്ടറിനെങ്കിലും അയാളെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അയാൾ വിചാരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഈ ഒരു പ്രതീക്ഷ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിനുള്ളൂ. സോ ഇയാൾക്ക് സെൻട്രൽ പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് നിന്ന് കാശ് കിട്ടിയ ഉടനെ തന്നെ ഇയാൾക്ക് ഒരേ ഒരു കാര്യമേ അറിയേണ്ടതുള്ളൂ, ഈ ഡോക്ടറിന് ഇയാളെ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. സോ പറ്റുമോ എന്ന്. സോ ഹി ഡിസൈഡഡ് ടു മീറ്റ് ദിസ് ഡോക്ടർ. ഈ ഒരു ഡോക്ടറും ഫെയിലിയർ ആവുകയാണെങ്കിൽ, മീൻസ് ഈ ഒരു ഡോക്ടറിനും ഇദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ മറ്റു വഴികളൊന്നുമില്ല. ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടൽ റൂമിൽ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുക, സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസ്, അരാക്കിനോടൊപ്പം സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസ് കഴിച്ച് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇനി അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷ മാത്രമേ അയാൾക്കുള്ളൂ. ഒരു 20 വർഷത്തോളമായിട്ട് അയാൾ ഈ അസുഖം കാരണം സഫർ ചെയ്യാണ്. So his thoughts are broken as the doctor called him in. The Ayurvedic doctor sat by his side and told Gopalan to speak everything about his life and health without hiding. Gopalan takes a gulp of water before he speaks. So അയാൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഡോക്ടർ അയാളെ വിളിക്കുന്നത്. സോ ഈ ആയുർവേദിക് ഡോക്ടർ അയാളുടെ അടുത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ഗോപാലനോട് he asked him to describe everything about his life and health. അയാളുടെ ഒന്നും ഒളിച്ചു വെക്കാതെ അയാളുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചും അയാളുടെ ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഗോപാലൻ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നതിന് മുൻപ്. ആൻഡ് ഡോക്ടർ അയാളോട് അയാളുടെ അച്ഛനും ഇതേ അസുഖമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഗോപാലൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു അയാളുടെ അച്ഛൻ ഇതേ അസുഖം കാരണമാണ് മരിച്ചു പോയത് എന്ന് പറയുന്നു. ആൻഡ് ഗോപാലനോട് ഡോക്ടർ അയാളുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഗോപാലൻ അയാളുടെ കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു. അയാളുടെ അമ്മയാണ് ഗോപാലനെ അച്ഛന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം നോക്കിയത്. ആൻഡ് അവരെപ്പോഴും അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡിലൊക്കെ പോയി കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്ത് രാത്രി മാത്രം മടങ്ങി വരും. ആൻഡ് ഇയാളാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും അതുവഴി വരുന്ന ലോറീസിനൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ക്യാരീസ് വർക്കേഴ്സ് ബോത്ത് മെൻ ആൻഡ് വിമൻ. He waved at them and in return often received a guava or gooseberry.
But one day his mother returned at noon and slept on the floor. As he felt hungry, he called his mother, but she did not reply. Thus he was left alone in this world. So ഒരു ദിവസം അമ്മ തിരിച്ച് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് വന്നു നേരത്തെ, എന്നിട്ട് തറയിൽ കിടക്കുന്നു. ആൻഡ് ഇയാൾക്ക് വിശപ്പ് തോന്നിയത് കാരണം ഇയാൾ അമ്മയെ വിളിച്ചു, but she did not reply, and thus he was left alone in this world. ആൻഡ് ഗോപാലൻ ഡോക്ടറിനോട് അയാൾ ആ സമയത്തെല്ലാം ഒരുപാട് കരഞ്ഞതിനെ കുറിച്ചും ഏതെങ്കിലും ഒരു പക്ഷിയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരെ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. കാരണം എന്തെങ്കിലും എന്താണ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചെങ്കിലും ജീവിക്കാമായിരുന്നു. ആസ് ഹി ആൻഡ് others suffered due to hunger, he also found that the son of the land's owner suffering from intestinal disorders due to excess food. So തന്റെയും അതുപോലെ ഇദ്ദേഹത്തിനെ പോലുള്ള മറ്റുള്ളവര് എന്താണ് വിശന്ന് കഷ്ടപ്പെടുമ്പോ ലാൻഡ് ഓണറിനെ പോലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലാൻഡ് ഓണറിന്റെ മകനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇന്റസ്റ്റൈനൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ആവശ്യത്തിലധികം ഫുഡ് കഴിച്ചത് കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നം കാരണം അവർക്കും സഫറിങ് ആണ്. അപ്പൊ ഡോക്ടർ ഇയാളെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു. ഇനഫ്, നൗ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എവറിത്തിങ് ഗോപാലൻ. I can understand what your disease is and the reasons for it. I'm going to give you some effective medicines to cure it. So, എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അസുഖം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മെഡിസിൻ തരാം, നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും അസുഖം കുറയും എന്ന് പറയുന്നു. ആൻഡ് ഡോക്ടർ മെഡിസിൻ ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതുന്നു. ആൻഡ് പേപ്പറിലേക്ക് നോക്കിയ ഗോപാലൻ അയാൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആവുന്നു. അയാൾ പറയുന്നു, ഞാൻ ഈ മെഡിസിൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, മറ്റെന്തെങ്കിലും തരാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. എനിക്ക് എന്താണ്, ഞാൻ ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും എനിക്ക് മെഡിസിൻസിന്റെ പേരൊക്കെ അറിയാം, സോ ഡോണ്ട് ട്രൈ ടു ചീറ്റ് മീ. ആൻഡ് ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഗോപാലൻ ആ റൂമിൽ നിന്ന് ദേഷ്യത്തോടു കൂടി പുറത്തു പോകുന്നു. ആൻഡ് ഹി പുൾഡ് ഓഫ് ദ തുളസി പ്ലാന്റ് വിച്ച് ഓൺ ദ വേ. സോ ഡോക്ടർ ഇയാളുടെ പുറകെ ഓടുന്നു, എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു മെഡിസിൻ കഴിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. And finally he begs to Gopalan that at least he should not visit the allopathic doctor, who is actually his younger brother. He feels that the allopathic doctor is an atheist and a black sheep of the family. So ഡോക്ടർ ഇയാളോട് ഈ മെഡിസിൻ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ ഗോപാലൻ ദേഷ്യത്തോടു കൂടി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഡോക്ടർ ആയുർവേദ ഡോക്ടർ ഇയാളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ പോകുന്നത് കൊള്ളാം, എന്താണ്, നിങ്ങൾ ആ അലോപ്പതിക് ഡോക്ടറിനെ എന്തായാലും പോയി കാണരുത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ അലോപ്പതിക് ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആയുർവേദ ഡോക്ടറിന്റെ യങ്ങർ ബ്രദറാണ്. സോ അയാൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അയാൾ ഒരു എത്തീസ്റ്റ് ആണ്, ഫാമിലിയിലെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് പോലെയാണ് എന്ന് പറയും. ഗോപാലൻ ഇതൊന്നും കേട്ടി നിൽക്കുന്നില്ല, അയാള് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ആൻഡ് ഈ ഗോപാലൻ എവിടെ എത്തുന്നു, ആ അലോപ്പതിക് ഡോക്ടറിന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ എത്തുന്നു. അവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം. ആൻഡ് ഷീ വെൽക്കം ഹിം. ആൻഡ് അവള് ഗോപാലനോട് ഡോക്ടർ ഉടനെ തന്നെ വരും എന്ന് പറയുന്നു. When the doctor came, Gopalan once again narrated the whole story. കഥകൾ മൊത്തം പറയുന്നു. He too assures recovery for Gopalan. And the doctor enquires Gopalan about his job. ഗോപാലൻ പറയുന്നു, എനിക്ക് ഇപ്പോ ജോലിയൊന്നുമില്ല, ഞാനൊരു റെപ്യൂട്ടഡ് കമ്പനിയിലെ ഒരു എംപ്ലോയി ആയിരുന്നു, അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന തുച്ഛമായ ഇൻകം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചു വന്നിരുന്നത്. ആൻഡ് one day the managing director of the company expelled 5 of my colleagues without any notice. I lost my sleep since that day. ഒരു ദിവസം ഒരു മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ലാതെ എന്റെ കമ്പനിയിലുള്ള മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എന്റെ 5 കളീഗ്സിനെ അയാള് പുറത്താക്കി. സോ അത് തൊട്ട് എന്റെ ഉറക്കവും നഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്റെ കൂടെയുള്ള 5 പേർക്കാണ് ഇത്തരം കഷ്ടപ്പാടുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു പേടിയായി. എന്താണ്, I felt big then one day when the managing director came to the factory for inspection. I was cleaning the rust of the starter handle. The 3-inch iron rod started to shiver in my hands. I did not think of anything else. Skull was my aim, but the hit fell on the shoulder bone. Before I could hit again, the gunman caught me. I was arrested soon. So ഇയാള് സ്കൾ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഇയാളുടെ കയ്യിലുള്ള അയൺ റോഡ് വെച്ച് അടിക്കുന്നു. മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഒരിക്കൽ ഇയാളുടെ ഫാക്ടറിയിലേക്ക് ഇൻസ്പെക്ഷന് വന്നതുകൊണ്ട്. സോ ഇയാൾ അത് കാരണം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ആൻഡ്
Managing director was killed in a plane crash before his trial, and as the witnesses did not divulge, he was acquitted. When he left the prison, he had only 50 rupees in his hands, which was snatched by the advocate. So ഇയാളുടെ ട്രയലിന് മുൻപ് തന്നെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഒരു പ്ലെയിൻ ക്രാഷിൽ മരിക്കുന്നു, ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇയാൾക്ക് he was acquitted. ആൻഡ് പ്രിസൺ വിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ഇയാളുടെ കയ്യിൽ ആകെ 15 രൂപ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് സ്നാച്ച്ഡ് ബൈ ദ അഡ്വക്കേറ്റ്. സോ ആ ഒരു സോഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. ദ ക്ലാഷ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ക്ലാസസ്, ഹാവ്സ് ആൻഡ് ഹാവ് നോട്ട്സ് എക്സെട്ര, ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും തമ്മിൽ, ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസ് പീപ്പിൾ തമ്മിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ്. സോ ആ ഗോപാലൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാർജിനലൈസ് സൊസൈറ്റിയിൽ പെടുന്ന ആളാണ്. സോ ഇയാള് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറിനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇൻ ഓർഡർ ടു, ബിക്കോസ് അയാൾക്ക് പേടിയായി എന്ന് വേണം ഇയാൾക്കും അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാം, ഇയാളുടെ 5 സഹപ്രവർത്തകർക്ക് വന്നതുപോലെ. സോ ആ ഒരു മാർജിനലൈസ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഇതുകൂടിയാണ് ഇവിടെ റൈറ്റർ പറയുന്നത്. സോ ഇതെല്ലാം തന്നെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഡോക്ടർ അയാളുടെ സ്റ്റോറി പറയുന്നു. ഡോക്ടർ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ട ആയുർവേദിക് ഡോക്ടർ അത് ഇയാളുടെ ബ്രദർ ആണ്. അവർ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ പേഷ്യൻസിനെ നോക്കിയിരുന്നത്. ആൻഡ് പക്ഷെ അയാളുടെ ബ്രദർ കൂടുതലും പ്രയറിലൊക്കെ അഡിക്റ്റഡ് ആയി, പേഷ്യൻസിനെ ഒന്നും നോക്കാതെ ആയി. He also did not allow the widening of the Panchayat road, and at that time, without any hesitation, the younger brother quit home. After narrating this, the doctor wanted Gopalan to take several tests before prescribing the medicine. But once again, he retaliated by saying, "Doctor, I have done all these many things. I'm fed up with this. Just take me to the operation theatre. I want to be cured of this disease." So ഡോക്ടർ പറയുന്നു, ഡോക്ടർ കുറെ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ പറയുന്നു, ഇതെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നു, കുറെ മെഡിസിൻസ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇയാള് പറയുന്നു, ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചെയ്തതാണ്, ഇതൊന്നും ഇനി എനിക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്യ, എന്നെ ഒന്ന് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കൂ, എനിക്ക് അസുഖത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടണം എന്നാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു. ആൻഡ് പക്ഷെ ഡോക്ടറിന് ഇതിനോട് എഗ്രി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത് കാരണം ഗോപാലൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഗോപാലന് ദേഷ്യം വരുന്നു, ഗോപാലൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പോകുന്നു. And on the way, he encounters a woman bathing who quickly covered her body. Gopalan thinks that he has lost such emotions as his body itself is going to be inactive. He stops at a shop to have a lime juice. The man at the shop peers at Gopalan, which makes him uncomfortable. Him for such a behavior, but the man apologetically says, "Sir, if you have the same disease as I think," he whispers something to the ears of Gopalan. So there is an ottamuli for this. Gopalan is surprised and he inquires from where he can get it. The man gives him the direction and on the way encounters another person. He tells Gopalan that unfortunately the medicine is over and unavailable. But he suggests that Gopalan should go to the house of Raman Kutty, the clerk at the court. There he might get the medicine. Gopalan reaches the home of Raman Kutty and there he meets a woman. He tells that he should meet Raman Kutty as he needs the medicine. The woman begins to cry and she tells, he too had the same disease. He underwent many treatments. We got this medicine only at the end, but a problem occurred. Some precautions are to be taken before having this medicine. So after taking this medicine, he started to speak incoherently as if he feared something. She said that they brought an astrologer to find a solution, and he told that there is only one way to get out of this. He should worship Durga Devi continuously for 41 days, and after that, worship her at least one time a day until death. Gopalan was thoroughly disappointed listening to this. He decides to walk, and 2 ways are ahead of him, one to the temple and other to the lodge. As he could not find a solution, Gopalan leans on a murukkumaram, wishing not to fall and falter. The story ends in an abrupt but powerful manner. It can be viewed as a metaphor for the social context, and M. Sukumaran symbolically conveys the message to the readers. So, ഇവിടെ ഇയാള് എന്താണ് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു സ്ത്രീ കുളിക്കുന്നത് കാണുന്നു. പക്ഷെ അവള് പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ഷീ കവേർഡ് ഹർ ബോഡി. പക്ഷെ ഗോപാലിന് അത്തരത്തിലുള്ള ഇമോഷൻസ് ഒന്നും അയാളുടെ മനസ്സിലില്ല എന്ന് അയാൾ ഓർക്കുന്നു. പോകുന്ന വഴിക്ക് അയാള് ബിക്കോസ് ഹി വാസ് ഇൻ എ ലോസ്റ്റ് വേൾഡ്, അയാൾ ഒരു ഷോപ്പിനടുത്ത് നിന്ന് ലൈം ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ മനുഷ്യൻ ഇയാളെ നോക്കുന്നു. ആ നോട്ടം ഇയാൾക്ക് വളരെയധികം അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നു.
ഗോപാലൻ അയാളോട് ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബിഹേവിയർ കാരണം. ആൻഡ് ആ ഷോപ്കീപ്പർ അയാൾ പറയുന്നു, ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അസുഖമാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഒറ്റമൂലിയുണ്ട്, ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു തരാം. ഗോപാലൻ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ വളരെയധികം സർപ്രൈസ്ഡ് ആവുന്നു. അയാൾക്കത് എവിടെ കിട്ടുമെന്ന് അറിയണം. സോ ഈ കടക്കാരൻ അയാളോട് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അയാൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. വഴിക്ക് വെച്ച് അയാൾ മറ്റൊരാളെ കാണുന്നു. ആൻഡ് ഹി ഇൻഫോംസ് ദാറ്റ് ഗോപാലൻ ദാറ്റ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ദ മെഡിസിൻ ഇസ് ഓവർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നൗ അൺഅവൈലബിൾ. പക്ഷെ അത് എവിടെ കിട്ടുമെന്ന് പറയാമെന്ന് ഗോപാലനോട് പറയുന്നു. ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് ഹി ഷുഡ് ഗോ ടു ദ ഹൗസ് ഓഫ് രാമൻകുട്ടി. കോർട്ടിലുള്ള ഒരു ക്ലർക്ക് ആയിരുന്ന രാമൻകുട്ടിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പറയുന്നു. സോ ഗോപാലൻ അവിടേക്ക് പോകും. അവിടെ പോയി ഗോപാലൻ അയാളുടെ ഭാര്യയോട് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവര് കിടന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, എന്താണ്, ഈ രാമൻകുട്ടിക്കും ഇതേ ഡിസീസ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് അയാൾ ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് നോക്കി. പക്ഷെ ഈ ഒരു മെഡിസിൻ ഏറ്റവും അവസാനമാണ് കിട്ടിയത്. പക്ഷെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായി. ഈ മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരുപാട് പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കേണ്ടിയിരുന്നു. പറയുന്നു ഇവിടെയും അത് തന്നെയായിരുന്നു പ്രശ്നം. പക്ഷെ ഈ മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് കുറെ പ്രിക്കോഷൻസ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. അതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ടേക്കിംഗ് ദിസ് മെഡിസിൻ രാമൻകുട്ടി ഒരുപാട് ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു സ്പീക്ക് ഇൻകോഹിയറന്റ്ലി ആസ് ഇഫ് ഹി ഫിയർഡ് സംതിങ്. സോ അവർ അതുകൊണ്ട് ഒരു അസ്ട്രോളജറിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു. അസ്ട്രോളജർ ഇവരോട് പറയുന്നു ഹി ഷുഡ് വർഷിപ്പ് ദുർഗാദേവി കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഫോർ 41 days. 41 ദിവസം ദുർഗാദേവിയെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് അതിനുശേഷം അയാളുടെ മരണം വരെ ദിവസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഈ ദുർഗാദേവിയെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യണം. സോ ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് ഗോപാലൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആവുന്നു. അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല. മീൻസ് അയാളുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പൊ 2 വഴികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒന്നുകിൽ ടെമ്പിളിലേക്ക് പോവുക, ദുർഗാദേവിയെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ്ജിലേക്ക് പോവുക. ഏതെങ്കിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ he had decided to commit suicide earlier if he couldn't cure this disease. ഈ ഒരു ഡിസീസ് അയാൾക്ക് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ he decided to commit suicide. സോ ഏതാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്ന് അയാൾ ചിന്തിക്കുന്നു. സോ അങ്ങനെ അയാൾ പോകുന്ന ഒരു മുറുക്ക് മരത്തിൽ അയാൾ ഇങ്ങനെ ചാരി നിൽക്കുന്നു. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ സ്റ്റോറി അവസാനിക്കുന്നത്. It ends in an abrupt but powerful manner.
ഒരു കംപ്ലീഷൻ പറയുന്നില്ല, റൈറ്റർ അതിനൊരു എൻഡിങ് പറയുന്നില്ല, സ്റ്റോറിക്ക് ഒരു എൻഡിങ് പറയുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് അപ് ടു ദ റീഡേഴ്സ്. ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലാണ് അയാൾ എന്ത് സ്വീകരിക്കും, അയാളുടെ അസുഖം കുറയുമോ, അയാളുടെ അസുഖം ഭേദമാക്കാൻ പറ്റുമോ, അയാൾ എന്താണ് സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്നത്, സൂസൈഡ് ചെയ്യുമോ, അതോ അയാൾ ദുർഗാദേവിയുടെ ടെമ്പിളിൽ പോവോ, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ ഒരു അബ്രപ്റ്റ് മാനറിലാണ് റൈറ്റർ സ്റ്റോറി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ കൺക്ലൂഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് അപ് ടു ദ റീഡേഴ്സിന് തീരുമാനിക്കാം. സോ ഒരു സോഷ്യൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റിന്റെ ബേസിസിലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെറ്റഫോർ ഫോർ ദ സോഷ്യൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് the writer symbolically conveys the message to the readers. ഇവിടെ സൊസൈറ്റിയുടെ ആ ഒരു സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ട് കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാവ് ആൻഡ് ഹാവ് നോട്ട്സ്, രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ക്ലാസ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻസും ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും തമ്മിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ്, ആ ഒരു രീതി. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന് കഴിക്കാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. അതേസമയം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ലാൻഡ് ഓണറിന്റെ മോനാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ്, ഡ്യൂ ടു എക്സസ് ഫുഡ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ളവർക്ക് ഒരുപാടുണ്ട്, ഇല്ലാത്തവർ സഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ ഒരു രീതിയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. സോ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ റൈറ്റർ പറയുന്നില്ല, ഇറ്റ് ഈസ് അപ് ടു ദ റീഡേഴ്സ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? സ്റ്റോറി മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? Yes. So ഇനി നമുക്ക് 2 വർക്ക്സ് കൂടെ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഒരു പോയിം കൂടെ എടുക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്, പക്ഷെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് കട്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല എപ്പോ കട്ടാവും. സോ ഐ തിങ്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അല്ല എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. മേ ബി ചിലപ്പോ സംടൈംസ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഡിസ്കണക്ട് ആയേക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോ ഒരു പോയം കൂടെ എടുക്കാം. നമുക്ക് ഒരു 2 പോയംസ് കൂടെ ഉണ്ട്. ആറ്റൂർ രവിവർമ്മയുടെ ഒരു പോയം, ONV കുറുപ്പിന്റെ ഒരു പോയം. ONV കുറുപ്പിന്റെ ഒരു വലിയ പോയമാണ്. സോ അതൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ആൻഡ് ഒരു 8ഓളം സബ് ഡിവിഷൻസ് ഉള്ള ഒരു പോയമാണ്. അപ്പൊ ഇത്തിരി ഒരു ലോങ് സമ്മറിയാണത്. പിന്നെ ആറ്റൂർ രവിവർമ്മയുടെ ഒരു സംക്രമണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷോർട്ട് പോയം, ഒരു ചെറിയൊരു പോയമാണ്. സോ അത് നമുക്കിപ്പൊ നോക്കാം. എനിവേസ്, ആൻഡ് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മേ ബി സംടൈംസ് കറണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ദർ. ഓക്കെ, ഡിസ്കണക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, സോ പിന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴേ പറയുന്നത്. എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ സ്റ്റോപ്പ്, ഐ വിൽ എൻഡ് ദ സെഷൻ ദെൻ. അപ്പൊ തന്നെ ഞാനത് എൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ സംക്രമണം എന്ന് പറയുന്ന പോയമാണ്. It's not here. It's കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? യെസ്, ഓക്കെ. സംക്രമണം ബൈ ആറ്റൂർ രവിവർമ്മ.
Attur Ravi Verma. He is a poet from Attur, Thrissur Jillayil. He is regarded as one of the pioneers of modern Malayalam poetry. 7 decades ഓളമുള്ള റൈറ്റിംഗ് കരിയർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത്. ഓൾമോസ്റ്റ് 150 പോയംസ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഡ്യൂക്കേഷന് ശേഷം അദ്ദേഹം he became the professor of മലയാളം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയംസ് എന്ന് പറയുന്നത് സംക്രമണം, ക്യാൻസർ, മേഘരൂപൻ, പുറപ്പാട്, ഗുരു. All these are his notable poems. And Attur Ravi Vermയുടെ കവിതകൾ 2 വോള്യൂംസിലുള്ളതിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പോയംസ് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ആൻഡ് ഒരുപാട് തമിഴ് വർക്ക്സ് എല്ലാം അദ്ദേഹം മലയാളത്തിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഹാസ് ഓൾസോ എഡിറ്റഡ് ന്യൂമറസ് പോയംസ്. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർ Attur Ravi Vermയുടെ കവിതകൾ in 1996 ആൻഡ് ആശാൻ പ്രൈസ് in 1997. കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ഫോർ Attur Ravi Vermയുടെ കവിതകൾ in 2001. എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡ് in 2012. സോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോയംസ് എല്ലാം വളരെയധികം ലോൺലിനെസിനെ കുറിച്ചും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ സംക്രമണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ആസ് മെറ്റമോർഫോസിസ് ഓർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പോയമാണ്. ഇവിടെ അദ്ദേഹം he questioned and broadened the sensibilities of the Malayali reading public. ഇവിടെ ഒരു he portrays the transformation of a woman from a victim to an embodiment of revenge. ഒരു victim എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിന്ന് she became an embodiment of revenge. അതിനെ കുറിച്ചാണ് സംക്രമണം എന്ന പോയത്തിൽ Attur Ravi Verma പറയുന്നത്. And the poem begins with a reference to a dead body which is rotting inside the body, the corpse of a woman servant inside him. ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. The speaker says that though he moves around with the nostrils covered, still people far and near move away from him because of the stench. The poem is about a realization in the next part. So a woman with different shapes and dimensions. She was actually a victim at first. Then she became an embodiment of revenge. അവളുടെ പ്രസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവിസിബിൾ ആണ്. അവളുടെ വോയിസ് എപ്പോഴും മ്യൂട്ടഡ് ആണ്. That means she had no voice. In this poem, the speaker feels a sense of sin. As a child, he had seen this maid and she was like a leech in his eyes. Her child had died of hunger. The poet feels that though she had a woman's head by birth, the sea never roared in her ears. It had eyes only to be closed at midnight. Its lips were at the edges of a silent wound. The poet says that she went to bed after every star had slept and woke up with a start much before the sun did. Though she has walked 1,000 miles, yet she remained where she was, kicked and trodden 1,000 times. She has not yet woken up. The poet writes the stump of a broom, a stinging swab, a cruel plate with a warp rim, a lump of earth. So ആദ്യത്തെ ഒരു പാട്ടില് പോയിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മെയ്ഡിനെ കുറിച്ചാണ്, a woman servant. ആ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ അവൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്താണ്, she is always invisible. അവളുടെ പ്രസൻസ് ആരും അറിയുന്നില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ അവളുടെ പ്രസൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബോഡിലി പ്രസൻസ് അല്ല, she is ignored. Okay. And her voice is always muted. അവളുടെ ശബ്ദം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾവേസ് മ്യൂട്ടഡ് ആണ്. അവിടെയും അവൾക്ക് ഒരു വോയിസ് ഇല്ല, ഒരിടത്തും അവൾക്ക് ഒരു വോയിസ് ഇല്ല. ഷീ ഈസ് ഓൾവേസ് ഇൻവിസിബിൾ ആൻഡ് ഇസ് മ്യൂട്ടഡ്. അവളുടെ പ്രസൻസ് ആരും അറിയുന്നില്ല, അവളുടെ ശബ്ദത്തിന് വേണ്ടി ആരും കേൾക്കുന്നില്ല. സോ there is a sense of sin. ഒരു കുട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ പോയിന്റ് ഈ മെയ്ഡിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവളുടെ ചൈൽഡ് he has died of hunger. And എന്താണ്, അവള് സ്റ്റാർസ് എല്ലാം ഉറങ്ങിയതിനു ശേഷമേ അവൾ ഉറങ്ങുള്ളൂ. ആൻഡ് നേരത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ അവൾക്ക് ഉറക്കം കിട്ടുന്നത് പോലും വളരെ ചുരുക്കമാണ്. ഏത് സമയവും ജോലി ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ. ബാക്കി ആൾക്കാരെല്ലാം ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും അവൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ വളരെയധികം നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കേണ്ടി വരും. ഒരുപാട് മൈൽസ് അവൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. പക്ഷെ എന്നാൽ കൂടിയും അവൾ എവിടെ തുടങ്ങിയോ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ അവൾക്ക് അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഉന്നമനവും ഇല്ല. അവൾ എവിടെയാണോ തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ തന്നെ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുകയാണ്. അവളെ ആൾക്കാർ കിക്ക് ചെയ്യുന്നു,
trodden. She was kicked and trodden 1,000 times. And she has not yet woken up. എന്നിട്ട് പോലും അവൾക്ക് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അവൾ എവിടെയാണോ അവിടെ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അവൾക്ക് ഒരു മാറ്റവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അവളെ ആരും കണ്ടിട്ടുമില്ല, അവളുടെ ശബ്ദം ആരും കേട്ടിട്ടുമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അവളെ കാണാൻ ആരും ശ്രമിച്ചിട്ടുമില്ല, അവളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ ആരും ശ്രമിച്ചിട്ടുമില്ല. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടില് കുറച്ചുകൂടെ ഷാർപ്പ് ടേൺ or becomes almost like a magical ritual where the poet wants to rouse and to transform her into a beast of prey, an animal that kills and eats other animals. He would like to dismantle the restless ghost of her soul like a machine and cautiously fasten it to another body. The poet states, not to the body of a woman creeping like a leech, but to the man-eating tiger on the prowl for hunger. അടുത്ത പാട്ടിലേക്ക് ആയപ്പോഴേക്കും എന്താണ് പോയിറ്റിന് അവളുടെ ഉള്ളിലുള്ള അവളുടെ ആ ഗോസ്റ്റിനെ മറ്റൊരാളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കടത്താനായിട്ട് ഒരു ബീസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രേ ആയിട്ട് അവൾ മാറ്റണമെന്ന് പോയിറ്റിന് ആഗ്രഹം. എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റ് ആനിമൽസിനെ കൊന്ന് കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ആനിമൽ ആയിട്ട് മാറാനായിട്ട് പോയിറ്റ് പറയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക്, അവളെ പോലുള്ള ലീച്ചിനെ പോലെ ഇഴഞ്ഞു നടക്കുന്ന മറ്റൊരു പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തിലേക്കല്ല, പക്ഷെ but to man-eating tiger on the prowl for hunger. The poet wants the sleeping children to hear the growl of that animal on every part of the world, beneath the mountain, the other side of the field, and also near the doors of their houses. He longs to take her tongue and fasten it to the throat, not of a stray bitch relishing leftovers, but of a hungry wolf that rounds up and kills and dines on its prey. He would put her ferocious hunger into the forest fires that beset and burn cities and settlements. Her agony will be reflected in the twilight sky, and one can perceive it dripping with pus and blood. He would permeate her curse into the sun, who scorches the fertile fields. Her death thus will become a sacrifice to the goddess who sows the seeds of smallpox, represented by the sky with the stars for blotches. So through this poem, Atur Ravi Verma provides a voice to the subaltern. The poem presents a voice of resistance, and thus the poet is attempting to deconstruct the stereotypes. So, poet ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കുട്ടികളെല്ലാം അവളുടെ ശബ്ദം കേട്ട് പേടിച്ചുണരണമെന്ന്, എല്ലാ ആൾക്കാരും അവളുടെ ശബ്ദം കേട്ട് പേടിക്കണമെന്ന് പോയിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. എന്ന് വെച്ചാൽ അവളൊരു ഹംഗ്രി വുൾഫിനെ പോലെ, അതിന്റെ പ്രേയെ കടിച്ചു കൊല്ലുന്ന ഒരു ഇതുപോലെ ആയി മാറണമെന്ന് അയാൾ ആഗ്രഹിച്ചു. അവളുടെ ആ ഫിറോഷ്യസ് ഹങ്കർ, കാരണം ഫോറസ്റ്റ് ഫയേഴ്സ് പോലെ സിറ്റീസ് എല്ലാം, സെറ്റിൽമെന്റ്സ് എല്ലാം നശിക്കണം. അവളുടെ ആഗണി, അവളുടെ ആ ഒരു ദേഷ്യം, അത് എല്ലാവരും കാണണം. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു റിവെഞ്ച് മോട്ടീവാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവളുടെ ആ ഒരു എന്താണ് പ്രതികാരം, അത് എല്ലാവരും കാണണം. അവൾക്കും ഒരു വോയിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അവൾക്കും ഒരു പ്രസൻസ്, അവളുടെ പ്രസൻസ് മറ്റുള്ളവർ ഫീൽ ചെയ്യണമെന്ന് റൈറ്റർ ആഗ്രഹിച്ചു. സോ ഇവിടെ റൈറ്റർ ഒരു സബോൾട്ടോൺ ഒരു വോയിസ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്, ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഓക്കെ, എപ്പോഴും ഇവിടെ അവൾക്ക് ഒരിക്കലും അവളുടെ ശബ്ദം പുറത്ത് കേൾപ്പിക്കാനായിട്ട് അവകാശമില്ലായിരുന്നു. അവൾക്ക് ആരുടെ മുന്നിലും പ്രസന്റ് ആവാനായിട്ട് അവകാശമില്ലായിരുന്നു. അവൾക്ക് അവളുടേതായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്നു പറയാൻ അവസരമില്ലായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവൾ അതിന് ശ്രമിച്ചിട്ടുമില്ല. ഷീ ഈസ് ലൈക്ക് എ ലീച്ച്. സോ അവളുടെ ആ ഒരു ഗോസ്റ്റിനെ ഇദ്ദേഹം മറ്റൊരു സ്ത്രീയിലേക്കല്ല പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത്, ബട്ട് ടു മാൻ ഈറ്റിംഗ് ടൈഗർ ഓൺ ദ പ്രൗൾ ഫോർ ഹങ്കർ. അവളെ പോലെ ലീച്ചിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന മറ്റൊരു വുമണ്ടേലല്ല അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചത്. സോ അവളുടെ ഒരു റിവെഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതികാര ദുർഗയായി മാറാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു, ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ സിംബലായി മാറാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. ഓക്കെ, ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കുട്ടികളും ബാക്കിയുള്ളവരും എല്ലാവരും അവളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കണം, അവൾ എന്താണ് എന്നറിയണം. ഓക്കെ, അവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്, ഒരു റിവെഞ്ച് മോട്ടീവ് ആണ് പറയുന്നത്. He wanted to provide a voice to the subaltern. The writer wants to provide a voice to the subaltern. It is like a voice of resistance. Stereotypes എല്ലാം തന്നെ deconstruct ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. So here he portrays the woman, the transformation of a woman from a victim to an embodiment of revenge. ആദ്യത്തെ പാട്ടിൽ അവൾ ഒരു വിക്ടിം ആയിട്ട് ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടു. അവൾക്ക് ഒരു പ്രസൻസ് ഇല്ല, അവളുടെ ശബ്ദത്തിന് ഒരു പ്രാധാന്യം ഇല്ല. അവള് മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ്
സ്റ്റാർസ് വരെ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞായിരിക്കും അവൾ ഉറങ്ങുന്നത്. അതേപോലെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കേണ്ടി വരും. അവൾക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള വോയിസോ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ പ്രസൻസോ ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ആദ്യത്തെ പാട്ടിൽ പറയുന്നത്. അടുത്ത പാട്ടിൽ ഷി ഹാസ് ബിക്കം ആൻ എംപോഡിമെന്റ് ഓഫ് റിവെഞ്ച്. റൈറ്റർ ഇവിടെ അവൾക്കൊരു റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ മുഖം, ഒരു റിവെഞ്ചിന്റെ മുഖം നൽകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഹി വാണ്ടഡ് ടു ഗിവ് എൻ വോയിസ് ടു ദാറ്റ് സബോൾട്ടൺ. ആ ഒരു സബോൾട്ടൺ ഒരു വോയിസ് നൽകാൻ, അവളുടെ ശബ്ദം എല്ലാവരും കേൾക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. So he's actually deconstructing the stereotypes here. Okay. Did you understand the poem? Manslayo? Yes. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു പോയം കൂടെ ഉള്ളൂ. ONV കുറുപ്പിന്റെ ഒരു പോയം. അതൊരു ഇത്തിരി വലിയ പോയമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് അത് മാറ്റി വെച്ചത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, then we can stop here. ഞാൻ മേ ബി എപ്പോ വേണം കണക്ഷൻ കട്ടാവാം. ഇനി ഒരേ ഒരു പോയം കൂടെ ഉള്ളൂ. അത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ. ഇനി ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടെ കണ്ടംപററി ലിറ്ററേച്ചറിനുണ്ട്, മലയാളം ലിറ്ററേച്ചറിനുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ ഡീൽ ദാറ്റ് ടോപ്പിക് ഓൺ ദാറ്റ് ഡേ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.